إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ni.
dalam majlis membaca kitab kita, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wa Wasaya Al-Imaniyah. Sebelum itu tadi kita baca Hizib Nasar ya, yang disusun oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Tak boleh tinggal segala ratib-ratib, hizib-hizib, kena baca, minta peninding. Kita tak tahu apa yang nak menyerang kita, kita tak tahu apa yang kita, pokoknya kita tahu kita banyak musuh. Syaitan, iblis tu dia dah declare musuh dalam Al-Quran, takkan kita tak percaya? Itu musuh yang paling utama. Jadikanlah dia musuh. Maka kita siapkan saja pertahanan kita, siapkan saja minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan syaitan-syaitan ini pulanya, dialah musuh hakiki kita. Dia musuh hakiki kita. Kemudian tak dapat dia nak ganggu kita, maka dia minta tolong daripada setan-setan jenis manusia yang dah bersekongkol dengan dia, yang minat dengan dia. Maka jadilah permusuhan pula antara kita sesama manusia kita. Padahal hakikat sebenarnya musuh kita ialah syaitan, iblis itu ya. Jadi antara sesama kita jadi bermusuh, jadi berbenci-benci antara satu sama lain. Itu pun kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta lindung Allah Ta'ala, kita minta pelihara Allah Ta'ala, kerana itu semua tu menyusahkan kita dalam nak ibadat Allah Ta'ala. Itu semua itu membuat risaukan kita, itu semua membuat kita tak tumpukan perhatian kita untuk hari kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah ada, Allah boleh pelihara, Allah boleh lindung. Maka minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, minta peliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta, jadi kalau segala apa yang nak mengganggu kita akan ditangkis oleh Allah Ta'ala. Terutama sekali yang kita takut kalau diganggu macam mana, ganggu masuk terus dalam hati kita sendiri. Sebab dalam diri kita sendiri pun, na'udzubillah, tak kurang pun sifat-sifat kesyaitanannya, berlindung sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala, minta dipadamkan, minta dijauhkan, minta dicabutkan segala sifat-sifat tercela itu dalam hati kita, supaya hidup hati kita dapat perlindungan Allah Ta'ala. Sambung baca kitab Nasihat Agama Wasiat Iman kita sampai muka surat 398. Mencari rezeki yang halal ya, kita dah bincang ya, cari yang rezeki yang halal adalah wajib. Cari rezeki yang halal adalah wajib untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Halal, haram bergantung pada dua. Satu, pada bendanya ya, pada ainnya. Yang kedua ialah dari sumbernya. Kalau bendanya haram, kau pakai dengan duit macam mana sekalipun, haramlah juga. Seperti ayam yang sembelih tak betul, seperti makanan-makanan begitu. Jadi kita kena cermat, kena takut sekali. Sebab itu Nabi kasih satu panduan, jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan makan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Jadi saling kita ambil daripada orang bertakwa. Begitu kalau kita nak beli dekat luar pun kita kena hati-hati. Itu satu panduan persoalan kafi yang kita baca. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Pergi tengok makanan yang paling suci sekali. Mereka pada zaman yang mereka dibangkit tidur tu, dia rasa dia masih 300 tahun dahulu. Dia rasa masih banyak orang-orang agama yang lama. Walhal dia tak tahu dah berubah pada pentadbiran Islam. Dia sangka itu pun pada zaman yang dia rasa masih zaman masih banyak non-muslimnya. Itu pun dia nak cari yang paling suci, yang paling baik. Yang paling suci, yang paling baik sekali ya. Jadi kita kalau nak makan luar pun hati-hati. Pekerjaan pun begitu. Kalau kerjanya haram, maka sumbernya haram, gajinya haram. Kerjanya jaga kedai arak, ya haram. Jaganya bancuh arak, ya haram. Kerjanya tukang pukul, ya haram. Kerjanya berjoget-joget depan orang, Allah, menghiburkan laki-laki. Halal ke tak haram? Halal ke haram? Haram ke tak halal? Jawab. Ya sama-sama dua-dua. Haram pun haram, tak halal pun tak halal. Ya kau jawab sendirilah. Kalau pekerjaan tu halal, na'udzubillah, jangan kau cakap benda itu halal. Maka kalau pekerjaannya haram, maka sumbernya tu pun tidak boleh. Kau nak bikin apa pun tidak boleh ya. Kemudian sumber kerjanya, kemudian sumber perniagaannya, semuanya begitu. Sumber niaganya. Dan sumber niaganya pulanya, niaganya betul, barang bahan niaganya betul, niaganya pun caranya betul, semua gitu. Tapi ada teknikal yang tak betul. Ada masuk riba di situ, ada masuk penipuan di situ. Allah. Kalau kita dah taruhlah senang-senang cerita meniaganya. Niaga yang simple-simple lah, niaga fishball, noodle. Wah, gambarnya montil-montil fishballnya. Udangnya bukan main lagi. Kali keluar, fishballnya mimpes.
undangnya pun kecut. Itu dah kena bohong dalam perniagaan. Orang tidak tengok, orang tidak selera nak makan kecuali tengok gambar tu. Sekali keluar bendanya begitu. Saya pernah pergi kedai makan dekat Pekan Rabu, Kedah. Dia taruh situ, cantiklah gambarnya, tapi taruh ini hanya gambar hiasan saja. Apa yang kami hidangkan mungkin tak serupa dengan gambar ini. Bagus, bilang jujur penjualnya. Kita nak beli, kedainya tutup pulanya. Jadi iklannya jadi taruh dekat luarnya itu, kita bilang tutup pula kedainya. Kalau tidak aku nak beli. Jujur. Jujur. Jual mie rebus, pinggannya punya cantik, sudu garpunya pun bukan main berkilat. Sekali keluar pinggannya sumpit, Allah, kemik-kemik, sudu garpunya pun itu buat kita tak kolu nak makan. Allah, semua tu haram tu, semua tu tipu tu kiranya tu ya. Umpamanya ya. Sumbernya haram, jadinya haram. Bendanya haram, haram pada bendanya dan haram pada sumbernya. Haram pada sumbernya. Baik, bekerja cari nafkah, bekerja jadi apa? Kerja jadi cikgu. Halal tak? Halal, bagus mendidik anak-anak. Tapi cikgunya tu sendiri tak amanah. Kerja asyik curi tulang. Periksa budak punya kertas kerja pun sikit lebih kurang. Ajarnya tak amanah, asyik curi tulang saja, ngajarnya tak betul-betul, tak dengan betul-betul ya. Allah, banyak habiskan waktu untuk kerja-kerja sendiri. Allah, gitu ya. Ya, haram sebahagian daripada gajinya tidak halal. Kerana apa? Sebahagian waktu yang dia sepatutnya bekerja mengajar, dia nyeleweng namanya. Ya, tak semua gajinya halal. Ini yang takut tu kalau dia makan haram masuk dalam perut kita, dan itu masuk perut anak isteri kita, setiap yang haram masuk dalam perut kita akan tumbuhkan darah daging yang haram. Darah daging yang haram akan mencernakan jadi tenaga yang haram. Tenaga yang akan mencernakan tenaga yang tak baik. Tenaga yang tak baik akan menjanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tak baik. Begitulah. Nanti kalau sampai yaumil akhir, isteri kita komplain, ya Allah, aku jadi ogah nak ibadat, aku jadi malas nak baca Quran. Pasal apa? Perut aku ada benda haram yang dibawa balik oleh suami aku. Dia tuntut tu semua tu. Ya. Suami aku kalau kerja rupanya curi tulang. Kerja, kena dapat bahagian keluar saja, kerjanya 2 jam. Klaimnya 4 jam. Allah, setiap hari kerjanya 8 jam. Yang dia kerja sungguh-sungguh hanya 2 jam. Yang lain semua curi tulang. Allah, kesian anak isteri kita. Na'udzubillah, apalagi kalau kita buat niaga. Daripada hasil yang tidak sah, kita buat niaga. Kau bina masjid pun tak ada pahala. Ya. Kau buat niaga, tumbuh sebiji buah mangga. Kau curi. Kemudian bijinya kita tanam. Tumbuh pokok mangga. Segala batangnya, daunnya, buahnya, bunganya, semua tuan punya. Kita tak boleh ambil satu pun. Habis tanah aku, siapa suruh kau semai kat tanah kau? Kau tanam, tapi pokoknya asalnya dia punya. Kau nak claim dia macam mana suka hati kau. Kau kasih segala pokok dan buahnya, kau angkat bawa balik tempat dia. Kemudian tanahnya tu kau minta sewa dengan dia pun boleh kalau kau nak. Pokoknya gitu ya. Pokoknya itu pokok bukan kau punya. Takutnya kalau tumbuh benda-benda haram ni, kalau tumbuh paling ditakuti ya. Didendam api neraka ya. Baik. Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki, biarlah yang halal semata-mata. Tak boleh campur yang sedikit pun yang haram. Kerjanya baik, kerjanya bagus, kerjanya mulia. Tapi dalam kerja, dia buat kerja tak mulia. Iaitu apa? Ambil rasuah umpamanya. Ya. Ambil rasuah. Gelapkan harta syarikat. Allah, semuanya tu ya. Kerana anda diperintah untuk mencari rezeki. Kemudian diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala ar-rajulu min kasbi yaminihi. Artinya, sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah dari apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Yang diusahakan tangannya sendiri ataupun hasil titik peluhnya sendiri ya. Dapat pahala. Lepas tu kita lihat dia dalam pembahagian rezeki ni berbagai-bagai hamba-hamba Allah Taala. Yang ada setengah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala murahkan rezekinya, mudahkan rezekinya. Tanpa kerja, rezekinya banyak datang. Itu orang tengah buat nukang di belakang. Biar dia nukang lah. Tanpa kerja, tanpa ada pekerjaan, tapi rezekinya banyak. Sama ada pusaka ataupun bagaimana Allah Taala datangkan dia rezeki. Orang-orang begini kita tengok. Kadang-kadang kita tengok dia tak ada kerja. Tetapi dia ada kerja. Kita kerja cari rezeki Allah. Boleh, halal, bagus. Dia kerja cari Allah. Dampingkan diri dengan Allah.
dekatkan diri dengan Allah, tegakkan syariat Allah. Maka Allah yang bayar dia gaji, Allah yang beri dia rezeki. Walau ada sebab, walau tak ada sebab, Allah yang beri dia rezeki. Tetapi yang ada orang pulanya dia tidak kerja jalan Allah. Allah murahkan rezeki dia, dapat pusaka umpamanya. Dapat pusaka. Orang yang begini yang tak perlu kerja tapi dapat rezeki banyak, dia kena kerja dengan Allah. Dia kena habiskan waktunya untuk ibadat pada. Sedangkan orang 8 jam dapat pahala. Pahala apa? Pahala cari nafkah. Pahala perah titik peluk. Engkau tak ada begitu. Maka kau kena gunakan waktu itu untuk ibadat pada Allah, untuk kerja dengan Allah. Kerja dakwah ke, tolong bersih-bersihkan madrasah ke, khidmat kiai ke, tolong masak rumah anak yatim ke. Kau kena kerja dengan Allah Ta'ala. Jadi waktumu terisi. Tengok mereka yang kerja tu dapat pahala. Mereka yang kerja 8 jam, 10 jam dapat pahala. Dapat pahala, ya. Dapat pahala. Orang yang ada pulanya Allah Ta'ala berikan dia punya sara hidupnya, dia kena kerja. Dia kena kerja, rezekinya mendatang. Rezeki semua dah tulis oleh Allah Ta'ala sebab datangnya rezeki itu. Allah Ta'ala jadikan dia pula kena kerja, kena usaha, maka rezeki mendatang. Ketika ni dia kena takwa kepada Allah Ta'ala, kata Imam Haddad, ya. Dia kena takwa kepada Allah Ta'ala, cari sumber-sumber rezeki yang halal. Nak bagus lagi, cari sumber rezeki yang halal dan barakah. Paling tak guna sekali kalau kau cari rezeki, rezekinya patut pekerjaannya bagus, tapi kalau kaunya tak bagus, paling tak guna sekali. Kerjanya bagus, kerja jaga perkara agama umpamanya lah. Kita taruhlah kita jadi imam masjid sekalipun lah, jadi AJK masjid, kan kerja bagus, ya. Semua gitu, jadi pentadbir masjid, ya. Tetapi kita seleweng, kita tidak amanah, Allah lagi tak boleh. Kerja jadi imam masjid apa tak bagusnya? Kerjanya bagus. Apa benda yang boleh jadi tak bagus? Kalau dia ahli fasik. Sebab orang, kalau kita mengimamkan orang-orang yang ummi, tak sah. Yang tak sebutannya tak boleh betul. Tapi kalau imam orang fasik, hukumnya makruh, semakruh-makruhnya, ya. Kalau kita tahu, jangan jadikan imam. Dan si imam ni dia tahu dia fasik, kok mau tampil jadi imam, balik rumah je nonton TV, tengok ada lelaki perempuan berlakon. Hari-hari dia tengok. Fasik tu apa? Membuat dosa besar ataupun mengkalkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau dia jadi kerjanya mulia, tapi orangnya tak mulia. Kenapa dibuat benda-benda tak mulia? Jangan. Kalau kita dah diberi tugas itu, syukur pada Allah Ta'ala. Allah tugaskan kita, Allah ambil kita. Kena syukur pada Allah Ta'ala. Jaga baik-baik. Jaga baik. Orang semua tak dapat. Kok kita dapat? Dan kita dapat, kita kena jaga baik-baik. Kalau tidak bermakna itu pecah amanah. Saya tak ada ambil duit. Bukan hanya duit saja. Dirimu tu menggugurkan kelayakan penampilanmu itu, dah kira pecahlah amanahnya. Begitu, ya. Sampai begitu sekali, ya. Begitu, ya. Baik. Jadi sebaik-baik ialah makan ialah dengan hasil rezeki sendiri. Baik, kita ke dalam pekerjaan, ya. Apa paling baik, ya? Kerja paling apa paling baik? Apa paling baik sumber rezeki? Apa? Pertanian, cocok tanam paling baik. Pertanian, ya, pertanian paling baik. Kemudian perniagaan. Kemudian kemahiran tinggi. Jadi doktor ke, jadi engineer ke. Rupanya orang ahli sawit ini lebih tinggi pada doktor ataupun engineer, ya. Kemudian penghabisan ialah kerja tiada kemahiran. Jadi ambil opah kerani ke apa begitu, ya. Kenapa pertanian paling baik? Kerana kerjanya tawaduk, satu. Ada tak orang pergi pertanian hari pakai necktie, pakai suit? Sebab dia kaya raya, kebunnya boleh hasilkan 10,000 setiap bulan. Gaji dia sama dengan gaji manager umpamanya lah. Jadi sebab itu kerana gaji sama manager, hasil saya tak ada pergi kebun pakai necktie ada. Tak ada. Pakaiannya pun kerjanya tawaduk. Kerjanya tawaduk dan kerjanya banyak tawakal, banyak sedekah. Banyak tawakal, banyak sedekah dan banyak syukur. Banyak tawakal. Dah nak jadi cuaca tak betul, dah melawas. Dan nak jadi sawahnya diserang cuaca tak betul, hujan ataupun panas, tak jadi. Dan banyak sedekah. Sedekah apa? Setiap apa yang dimakan oleh haiwan, pahala sedekah. Dan jadi sawahnya diserang tikus, sebab pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Dan nak jadi buahnya, monyet datang makan, Allah habis semuanya, dapat pahala sedekah. Akarnya dimakan ulat, pahala sedekah. Dan apabila dapat, alhamdulillah syukur, tahun ini kok dapat. Dan dia tak boleh jangkakan, tahun ini dapat separuh daripada tahun lepas. Alhamdulillah masih cukup juga. Tahun depan pulanya, tahun dapatnya double pulanya. Kan selalu kita gitu kan. Tanahnya sama, kerjanya sama, tapi bergantung pada Allah Ta'ala. Jadi banyak redha, banyak tawakal kerja pertanian, ya. Dan yang kedua ialah peniaga. Kenapa meniaga dengan pertanian? Meniaga jatuh nombor 2. Walaupun meniaga tu sumber pendapatannya kiranya 90% daripada hasil pendapatan daripada perniagaan, ya.
Nah, sebab niaga kadang-kadang boleh riba, kadang-kadang boleh tertipu, kadang-kadang barang niaganya boleh ada tak jujur dalam niaganya, ya. Jadi takut begitu. Yang ketiga, kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi lebih tinggi daripada kemahiran tak tinggi. Sebab apa? Kemahiran yang tinggi dengan yang tak ada kemahiran, yang kemahiran tinggi biasanya dia kerjanya kena jaga amanah. Dia kena jaga amanah. Dia tak curi tulang. Orang bawah dia curi tulang lagi, ya. Dia kena jaga. Ada tanggungjawab dia lebih berat lagi. Dan dia ilmunya lebih tinggi lagi. Sebab itu dia tinggi. Ya, begitu. Jadi sumber, ya. Sumber hasil titik peluh kita lebih afdal. Lebih afdal daripada menadah kepada orang. Ya, menadah kepada orang. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man amsa kallan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Artinya, siapa yang merasa penat kerana bekerja sehari suntuk untuk mencari rezeki yang halal, nescaya terampun segala dosanya. Tidak, ya. Siapa yang berpetang-petang dengan kepenatan dari sebab mencari rezeki yang halal, dengan sebab kerja yang halal, ya, maka berpetang-petanglah dia dalam keadaan dah terampun dosanya. Balik kerja penat letih. Apa hasilnya bang? Ni hari alhamdulillah dapatlah lepas belanja kita besok dengan duit modal sikit lagi. Alhamdulillah. Lagi apa hasilnya bang? Dapat rezeki halal. Apa hasilnya bang lagi? Dapat pahala. Sebab apa? Cari rezeki sendiri. Apa hasilnya lagi bang? Pengampunan Allah Ta'ala. Setiap kali balik kerja jadi orang dah ampun dosa. Untungnya, ya. Setiap kali balik kerja jadi orang ampun dosa. Sebab itu dulu saya masih kerja, ya. Kita kerja bahagian MRT dulu, ya. Kemudian kerjanya ada departmennya ada yang landasan. Yang landasan tu kerjanya permanent malam aja. Nanti kalau malam-malam kawan-kawan yang kerja malam selalu bual-bual kita, khususnya Ramadan, ya. Wah, inti orang untung tahu boleh tarawih, malam-malam akhir ni boleh qiyamul lail. Kita tengah-tengah malam dekat track. Kita bilang, awak jangan lupa, kita hidupkan Ramadan dengan benda sunat. Walau macam mana pun sunat lah. Awak hidupkan Ramadan dengan benda wajib. Cari nafkah, kemudian laksanakan amanah dengan majikan, ya. Awak kalau ikut pahala awak lagi besar. Balik aja dapat pahala. Balik aja terampun dosa. Lagi dia punya qiyamul lail panjang-panjang malam. Kita qiyamul lail berapa jam aja, pukul 3 sampai sebelum subuh sahur. Qiyamul lail. Dia punya qiyamul lail dapat masuk kerja pukul berapa? 10 sampai pagi. Dia kerja tak berhenti. Dia menghidupkan malam dengan wajib. Cuma ketika buat kerja takwa pada Allah. Jangan sambil kerja sambil bual-bual mengumpat. Jangan sambil bekerja kalau ada perempuan bercampur gaul. Jangan sambil kerja kalau nampak perempuan lalu, apa khabar? Boleh berkenalan. Tak itu semua tu tak bolehlah, pencemaran dalam pekerjaan. Ikut hakikatnya besar pahalanya. Ya. Kenapa? Tanggungjawab, ya. Jadi dia bekerja. Kita hidupkan malam dengan sunnah, dihidupkan malam dengan fardu. Saya pernah kerja, ya, kalau dekat bawah landasan tu, bawah terowong itu, ya. Saya suka kerja dengan mat-mat Bangla ni tu. Tak sedikit mereka yang hafal Quran. Tak sedikit. Takkan dia nak tunjukkan kita kat kedai perata baca Quran aja gitu. Kalau dah kerja-kerja malam di bawah terowong lagi, malam Ramadan, dia ada 4-5 orang dibikinkan kerja. Nanti kita ada kerja kita, dia ada kerja dia, kan. Tengok apa bunyi kumandang ini. Baca Quran semua sini baca masing-masing. Hafal. Sambil bikin kerja dia bersihkan landasan tu, baca Quran, dia baca lain, dia baca lain, semua begitu, ya. Semua baca. Sampai berkumandang bawah terowong tu dengan bacaan Quran mereka. Allah, kita bilang suka kita dengar tengok tu contoh. Kita bilang mat-mat Bangla ni, kita kan macam-macam kan ni. Bangla. Rupanya dia ahli ibadat tau. Ahli ibadat dia begitu. Itu contoh kerja yang bagus. Itu yang kerja cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal untuk anak isteri kita. Yang tak bagus yang pemalas, duduk rumah tak kerja. Allah, buatlah sesuatu jadi dapat pahala. Kenapa pula yang ada orang Allah Ta'ala kasih mudah rezekinya sampai dia tak kerja pun dapat ruangnya? Kita bilang dia kerja dengan Allah. Kenapa pula yang ada Allah Ta'ala sampai kenakan dia kena kerja? Kenapa? Satu, biar dia dapat pahala dengan tulang 4 kerat dia. Ada 4 pahala. Satu lagi, biar dia terampun dosa. Satu lagi, biar dia Biar dia tawaduk. Wahai anak-anak muda yang ada dapat tinggi-tinggi, balik nak kena kerja yang payah-payah tak nak tau.
Nak mesti kerja yang duduk dalam di balik meja pegang pen begitu saja. Ketahuilah kiai-kiai kita dulu semuanya kerja belaka. Kerja kebun, kerja kebun, bercocok tanam. Time dia mengajar, dia mengajar. Time dia bekerja, dia bekerja. Dia bekerja-kerja. Sebab itu jadilah Batu Pahat ni daerah yang terpaling banyak masjid dan suraunya. Kenapa setiap kiai bina paling tidak dua masjid ataupun surau? Ya, kenapa di kampung dia satu, di rumah dia satu, di kebun dia satu. Jadi kalau siang dengan kebun ni dengan anak-anak buahnya, waktu rehat buka kitab di kebun. Malam di rumahnya. Begitu ya. Semua mereka itu. Jadi ibadat semua itu. Semua bekerja. Semuanya bekerja. Tidak maksud kalau ada kelulusan tinggi aja tak boleh bikin kerja-kerja yang begitu. Tidak aib cari rezeki dunia dengan kerja dunia. Aib cari rezeki dunia dengan kerja akhirat. Itu lebih aib lagi ya. Allah. Oleh itu, sayugianya seseorang yang mencari rezeki itu menyimpan niat untuk memelihara agamanya, betul? Biar apa? Biar jaga maruah, biar tak minta-minta orang. Jaga agamanya biar apa? Dapat jadi bapa yang tanggungjawab, kasih nafkah pada anak isteri ya. Baik, sebut tentang nafkah ya, mau hati-hati ya. Paling tak berguna kalau laki-laki yang duduk rumah, perempuan yang kerja. Tak boleh ya. Tapi dia reda ustaz, dia reda. Kalau dia reda, kenapa tak nak kau yang reda kerja? Kan lagi bagus kau orang lanang. Dia reda ustaz, dia reda. Selalu saya tanya, yang halal yang ya. Adalah abang pergi kerja pun, abang gaji sekolah pun cuma pas SPM. Saya pas tinggi, gaji saya lagi besar. Abang punya kerja pun tak berapa sen. Alamak. Baik abang kerja rumah, abang gosok baju pun lagi licin. Abang kemas vacuum pun lagi bersih. Abang duduk rumah. Tak boleh ya. Kita laki-laki tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Tapi dia halal, dia reda. Yang takut ialah yang dia kena cakap halal dan reda. Sebab dia kan cakap 10 kali dia bilang halal bang, halal, reda. Dalam hati dia tidak ya. Tidak. Dan itu masih boleh disoal yaumil akhir ya. Yang kita hendak yang tak payah minta halal dan reda, dah tetap halal dan reda. Seperti suami. Kalau diberi sama isteri tak payah bilang kau halal bang ya, halal ya. Memang halal. Memang halal isteri makan. Kenapa? Suami punya tanggungjawab beri. Isteri kena minta tak bang? Bang halal bang ya, apa abang kerja untuk saya halal ya. Tak payah minta, memang halal. Memang halal. Dia beri makan anak isteri, memang halal. Yang suami dengan isteri kena minta halal. Yang kena takut ialah yang takut kalau kena minta halal. Sebab kalau kena minta halal, kemungkinan ada yang tidak halal. Betul tak? Orang tersemat dalam hati sedikit sekalipun. Tak halal. Tak halal. Maka tak bagus. Tak bagus sifat tanggungjawabnya itu ya. Sifat tanggungjawabnya itu. Tapi kita nak bilang lagi ya, yang nama kerja tidak mesti suami kau pagi keluar pergi ofis, bawa beg. Tak mesti suami kau dengan bawa pikul cangkul. Macam-macam jenis kerja yang ada dipandai meniaga, dipandai atur waktunya. Ada income, walaupun dia duduk rumah. Kau ingat dia duduk rumah, dia duduk rumah tapi otaknya tak duduk rumah. Dia duduk rumah tapi perniagaannya tidak duduk rumah. Jangkau sana, jangkau sini. Sekarang kan banyak orang begitu. Tengok dia ni apa tak kerja, penganggur. Bukan. Kau tengok kehidupan dia mewah tak mewah. Itu bukan urusan kita lah. Yang kita cakap ni lah diri kita. Kita cakap diri kita. Kalau orang lain kita serahkanlah, kita tak jaga rumah tangga dia. Ni diri kita. Diri kita ya. Baik. Tak bagus ya. Kalau orang lelaki duduk rumah, isteri yang kerja, tak bagus. Tak bagus, sangat-sangat tak bagus. Sudah jadi terbalik ya, terbalik. Sistem tak betul ya. Untuk mencukupi dirinya supaya tiada meminta-minta orang lain, dan untuk mendapatkan rezeki ahli rumah tangga. Jadi anaknya makan halal, isterinya makan halal. Makan yang halal lagi baik, akan menghasilkan tumbuhkan darah daging yang baik. Dicerna makanan yang baik, jadi darah daging yang baik. Darah daging yang baik akan menjana tenaga yang baik. Tenaga yang baik akan minat untuk buat benda-benda yang baik. Dunia isteri kau tak tahu. Kasih duit, kasih apa semua. Wah, terima kasih bang, gelangnya begini. Wah, hari-hari masaknya bukan main. Harinya masak, hari-hari masak bukan main lagi, bukan main punya enak lagi. Semur, sambal godok, bukan main lazat-lazat hari-hari. Kali rupanya lakinya ada duit haram. Dunia dia tak tahu. Akhirat, tahu-tahu tengok markah dia kurang. Tengok markah lain. Kenapa? Pasal kurang ibadat. Kenapa kurang ibadat? Pasal hatinya berat. Kenapa hatinya berat? Pasal tumbuh daripada darah daging haram. Macam mana boleh haram? Aku makan tak ada, aku tak ada makan. Beli bukan-bukan. Suami kau bawa balik gaji haram. Tuntut dia semua tu. Anak isteri kita tuntut semua tu. Allah ya.
Kita suka cakap bab begini tau. Bukan sukalah ya, bukan suka cakap, kena cakap. Kalau kita cakap je, jemaahnya semua clear, dia tak apa-apa tau, dia cuma dengar je. Tapi kalau ada di antara jemaahnya yang terkena, yang begini, dia punya resahnya, Allah, macam dia nak tak plaster mulut ustaz dia. Nanti kita sebut lagi, jangan tu ambil yang haram, rasuah, begitu gini. Lagi dia gelisah. Nanti dia nak tunjukkan natural, buat senyum. Lagi nampak yang lain tak payah buat apa-apa, kok dia kena buat gitu ya. Lagi nampak dia punya wajah dia tau. Allah, begitu ya. Ini nampaknya tak ada. Jadi nampaknya tak ada yang nampak kepedasan sebab tak ada makan cili. Tak tahu yang sana tu ada kepedasan ke tidak, wallahu alam. Kalau pedas pun tak apa ya. Sebab apa, biar pedas sekarang, jangan pedas yaumil akhir nanti payah. Biar kita yang pedaskan awak, jangan malaikat kotanya bukan pedas ya, panas. Kalau kita yang tanya setakat, kita yang sebut setakat pedas. Oh ustaz ni pedas. Kalau kita setakat pedas, kalau malaikat bukan pedas, libas, dan panas. Allah. Dan untuk mendapatkan rezeki ahli rumahnya, ahli rumah tangga. Kemudian jika ada lebih, untuk mensedekahkan pula kepada orang-orang yang berhajat dari hamba-hamba Allah. Baik, dengan mensedekahkan ni macam mana ya? Kalau ada lebih. Mana nak tahu ada lebih? Dari awal gaji, jangan akhir gaji. Kita kalau nak kasih sedekah, dah ujung-ujung duit belen baru kau pakai untuk nak beli jannah ya. Allah. Cuba kau nak beli rumah, kau kena bayar loan. Awal bulan ke akhir bulan? Akhir bulan dah duit belen baru hantar bank. Ini duit saya ada belen baru hantar. Boleh untuk dapat rumah. Kau ada duit belen, tak ada duit belen, kau kena bayar sekian, bayar sekian. Awal bulan potong daripada gaji kita kan, ambil loan kan awal bulan. Ya kita mengelonkanlah duit kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang siapa yang nak pinjamkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bayar lipat kali ganda. Maka pinjaman itu pada awal bulan lah. Bajet. Orang-orang yang baru bekerja ada bajet. Ada bajet. Duit api air berapa, duit dapur berapa, duit minyak berapa, duit anak sekolah berapa, semua. Jangan lupa ada duit sedekah berapa. Awal bulan dah bagi. Ada duit simpanan sekian dan duit sedekah sekian. Tak boleh tidak. Kena ada. Jadi awal-awal bulan sudah bagi. Kita bilang duitnya garing-garing mesti keluar pada bank. Dah bagi. Dah bagikan gitu. Kemudian tengah-tengah bulan ada orang minta. Bagi lagi. Kalau ada rezekinya. InsyaAllah ada rezekinya. Jadi awal-awal bulan gaji kau dah securekan dengan sedekah. Kau dah selamatkan dengan sedekah. Maka akhir bulan. Bukan jangan tunggu akhir bulan. Lagi kalau hari Jumaat. Tunggu tambung berjalan. Tengok korek-korek. Duit yang keriput-keriput digumpal masuk dalam. Kau nak beli syurga pakai duit keriput je. Allah, itu macam kau punya nilai nak beli syurga. Duit dah keriput-keriput pada gigi. Cemplung. Allah. Ini cakap je lah. Tak tahu ada ke tak ada. Mudah-mudahan tak ada ya. Mudah-mudahan tak ada ya. Allah, kau nak cari syurga pakai duit keriput je. Allah. Rumah dunia kau pun kau ambil loan. Tak boleh ujung bulan kau tak bilang bank. Nantilah tengok kalau ada saki baki aku masukkan lah. Boleh. Saki baki tak saki baki. Kau dapat gaji terus hantar dulu berapa peruntukannya. Ya, akhirat kalau tak ada rumah macam mana kita? Kalau tak ada tanah macam mana kita di akhirat nanti, ya? Tak ada simpanan di sana macam mana? Awal gaji keluarkan dulu, ya. Dan kalau nak keluarkan derma tak payah, ini beberapa perkara yang tak payah runding dengan isteri ya. Ini jangan dengar ada orang perempuan. Beberapa perkara yang tak payah runding dengan isteri. Gaji kita, sedekah kita, simpanan kita. Itu tak payah nak bincang dengan isteri. Kalau dia tahu gaji kita berapa, wah bang gaji besar bang, ya bang gaji besar. Takut nanti timbul temahaknya. Kita tak tahu. Dia dah baik-baik salihah, tak tahu dia dengar begitu. Tengok simpanan kita, terjumpa bank book kita. Iya bang, banyaknya duit bang. Sampai 30,000 abang simpan bang. Ini wajan nak ganti bang. Lama tak pergi makan angin bang. Bolehlah juga pergi mana Pulau Pangkor ke. Bolehlah jangan kita pergi Pulau Pangkor bang. Abang ni rokit lah ni, jadi 30,000 bang. Pergi Bali lah. Apa pandai dia gitu. Kalau ada isteri yang begitulah ni kita cakap ya. Dan kalau kita sedekah jangan cerita sendiri kita. Nanti buat kadang-kadang dia buat iri hati. Nak kasih siapa? Kasih pulang. Abang kasih dia saja. Apa dia dengan awak tu ada kena-kena? Begitu ya. Jangan ya. Jangan. Nanti dia jadi cemburu pada ahli keluarga kita ya. Simpanan kita pun, sedekah kita pun begitu ya. Gaji kita pun tak perlu. Rasulullah apa banyak. Siti Fatimah tak tahu Rasulullah berikan pada. Sampai lepas wafat Rasulullah, Siti Fatimah minta pusaka daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Nabi ada dapat khumus kan, harta rampasan perang khas untuk Nabi nak bikin apa. Fatimah yang akan ada. Fatimah minta.
Ya Abu Bakar, nak menjaluk Siti, jaluk apa ya Siti Fatimah? Jaluk iki pusaka Rasulullah. Maka Rasulullah Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar. Maka dua mereka jadi saksi. Wahai Siti Fatimah, sungguhnya apa ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami pernah mendengar, kami pada Nabi tidak dipusakai. Jadi Nabi-Nabi harta tak dipusakai. Satu lagi kita tengok ada ke tidak harta bapakmu. Dah tak ada, wis entek Siti Fatimah. Ditaksirkan emas Nabi berkati-kati. Kambing Nabi ribu-ribu ekor. Kebun Nabi berikar-ikar. Mana semua? Semuanya keluar balik. Begitu dapat pada tangan Nabi semua keluar balik sampai baju besi Nabi pun dalam gadaian. Bukan untuk Nabi beli gandum untuk Nabi, tak beli gandum untuk seorang sahabat yang kelaparan, tak ada makan. Begitu. Jadi bermakna Nabi sedekah tak bilang sama ahli keluarganya pun. Tak bilang sama ahli keluarganya pun berapa dia beri, apa dia beri, kepada siapa dia beri, main keluar saja. Datanglah awak punya alim. Nak bulan puasa, abang rasa nak dermalah dekat apa buat kebajikan bulan Ramadan ni. Ya bang. Derma berapa bang? Rasa-rasanya 2,000 lah. 2,000 bang. Kalau awak 5,000 pun boleh bang. Awak buat duit banyak bang, saya bukan apa. Syukur awak nak derma. Ni saya punya duit keluarkan sekali bang, masukkan. Oh, bagus, aku salihah. Itu boleh ajak ronding. Tapi kalau yang tak boleh ajak ronding punya, saya ingat nak derma kebajikan. Berapa bang? 2,000. 2,000? Banyak bang ni? Slow dia cakap. Tetap besok. Bang, ni kusin lama tak tukar bang? Bang, ni kat TV ada jual bang, wajan banting tak pecah. Semua nak gitu. Oh, lama-lama RM2 aja kau keluar. Jangan, pokoknya kau jadi bapa, kau jadi suami, kau dah tahu duit hari raya dah cukup, kelengkapan rumah dah cukup, semuanya dah cukup, dah aku tengok dah lebih daripada cukup, dah gemuk-gemuk pun semuanya ya. Aku nak derma, kalau nak derma kena ikut semangat orang judi. Bukan kita bilang kau main judi. Orang main judi ada undang dengan bini tak? Nari abang nak judi RM200. Tak ada, dia judi, dia tak kisah. Bini dia sesagam emas pun tak ada. Anak dia kurus kering, bayar yuran pun tak bayar. Dia ada peruntukan dia tahu. Kalau duitnya dah habis, dikeluarkan lagi tak? Keluarkan lagi, sanggup berhutang pun. Kalau nak derma, kau tengok semangat dia. Dia yang nak buat dosa, berani. Kau yang nak buat pahala, kau tak berani. Runding dengan bini datang, kau punya alim. Abang nak derma. Alah, tak payah, derma saja, sudah. Kalau nak kasih tahu dia pun untuk test, kau dah hantar 3,000. Lagi 500 saja kau buat cerita dia. Abang nak derma lah. Berapa bang? 500. 500 bang. Ya Allah, dia tak tahu aku dah hantar 5,000. Begitu ya. Umpamanya lah. 500. Kok sikit sangat bang? 500 bang, kebangetan awak bang. Lebih-lebih lah, tak apa bang. Awak syarikatnya besar gini, kilang keripiknya maju kok bang. Umpamanya ya. Alhamdulillah, isteri aku salihah. Ya bagus. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Test. Tengok ya. Itu. Takut dapat lantaran kau, aku terbantuk nak derma. Nanti kubur aku gelap. Dan kita derma pun dia dapat manfaatnya. Betul tak? Kalau berkat turun, rahmat turun, dia dapat, kita ditambah rezeki Allah Ta'ala, dia pun dapat mewah ya. Tak ada orang jatuh miskin kerana derma. Tak ada orang jatuh miskin kerana derma. Kalau ada pun Allah Ta'ala akan segera gantikan. Allah Ta'ala akan segera gantikan ya. Baik. Dengan adanya niat yang seperti itu, samalah seperti ia beramal untuk kepentingan akhiratnya juga. Lepas itu kita bilang tadi, yang ada orang kok mudah, dia ibadat, rezeki mendatang. Yang ada pulanya kena kerja 14. Jadi dia dapat yang ni dapat pahala, kau pun dapat pahala. Sebab kau kalau dikasih suruh ibadat, kau pemalas, kau tak ibadat. Kau main handphone. Jadi untuk kau dimanfaatkan, kau punya tulang 4 kerat, kau disuruh kerja oleh Allah Ta'ala. Kerja ya. Kerja, tak kerja tak bagus ya. Baik. Kita katakan tadi yang nama kerja tak semestinya ada pergi office, ada waktunya jam sekian, ada nampak cangkolnya, ada gitu, tidak ya. Sejanji ada ushanya dan ada income-nya, ada penghasilannya. Itu kerjalah tu namanya. Di sini tak payah tanyalah. Abang, awak kerja apa bang? Asal tak jual dadah sudah. Kadang-kadang jual dadah tau. Allah, na'udzubillah min zalik ya. Peningatan yang penting. Suatu perkara yang wajib diambil ingatan dan diperhati dengan berhati-hati bahawa jangan sampai mencari rezeki itu menyebabkan ia mencuaikan perintah Allah. Pak kata Kiai Suhaili.
satu pekerja yang pekerjaannya bagus, kerja dalam istana depan raja besar. Dia tak peduli, dia sujud pada Allah depan majikan dia. Itu siapa? Tukang sihir Firaun. Itu orang pangkat besar tu, dalam Quran bilang, dia tanya, kalau kami menang dapat apa? Dapat hampir dengan aku, dapat kedudukan maknanya. Dia nampak mukjizat Nabi Musa, dia sujud kepada Allah depan Firaun dalam istana. Okay, so dia bilang, kita baru jual sate aja dah tak sembahyang. Baru jual sate aja. Wah, lepas maghrib banyak betul lah pelanggannya. Sampai tak sembahyang, kau baru jual sate dah tak sembahyang. Tukang sihir Firaun. Itu kiranya menteri agama dia tahu, sebab agama dia agama sihir ya. Menteri agama dia tu sujud pada Allah dalam istana depan majikannya. Dia tak peduli. Lepas tu nak diseksa, seksalah. Kau baru jual sate dah tak sujud. Kata Kiai Soleh, betul tu ya. Baru jual sate aja dah gitu. Ada orang bilang ya. Ada orang bilang, Allah ngeri kita dengar ya. Nak pergi haji. Sekali ada peluang meniaga ustaz. Saya tangguhkanlah haji. Alah sayang, kalau ajaran kau boleh ditangguh tak apa ya. Tak bikin modal meniaga. Pulaknya modal meniaganya bagus ustaz. Nasib baik saya tak pergi haji, nasib baik tak pergi haji. Ya Allah. Tengok apa meniaganya bagus ustaz, sampai tak sempat sembahyang zuhur. Ya Allah, itu istidraj tu namanya ya Allah. Jangan begitu ya, tak bagus tu namanya. Pada dia tengok meniaga aku maju. Berbaloi aku tak pergi haji pun aku dapat niaga yang laris begini sampai saya tak sempat sembahyang zuhur ustaz. Kok bagus kau ngadu pula dengan aku, cerita dengan aku pula ya. Ya kita apa lagi kita bilang jangan bahaya, jangan itu bahaya, awak jangan tak pergi haji ni, awak tak sembahyang zuhur, berdosa. Tak berdosa. Tak lama tutup kedainya. Bukan kita doakanlah, tapi tutup terus. Apa dia punya modal? Kena buat orang. Kena ilmu. Tak kisahlah dibuat orang tak buat orang. Kau buat diri kau sendiri. Kau buat rezeki kau tak berkat. Itu namanya ya. Allah. Lingkup semua itu. Allah. Macam-macam ya. Macam-macam kita nampak orang dalam kehidupan gini ya. Nasib baik tak pergi haji. Nasib baik tak pergi haji. Allah. Allah. Nah, tengok. Bisnes saya ustaz. Kalau sampai tak menang tangan. Sampai tak sempat sembahyang ustaz. Bangga tak sempat sembahyang kok bangga. Semangat tu namanya kuli batak. Kalau tak sembahyang kerja sampai tak sembahyang tu namanya kuli batak. Orang pekerjanya boleh sembahyang kok tokinya tak sembahyang. Kuli batak. Kalau kuli batak. Kalau Jawa kontrak. Sebab Jawa sembahyang juga, kontrak pun sembahyang juga ya. Kalau dululah orang dulu kot sebut dia Jawa kontrak, kuli batak. Gitu ya. Sampai tak sembahyang tak boleh ya. Tak boleh, mesti ada sempatkan sembahyang. Sembahyang tu kerja utamamu. Cari rezeki tu kerja yang diperintahkan juga. Tetapi yang kerja utamamu, biar tak ada rezeki, sembahyang tak boleh tinggal. Kok makin cari rezeki tak sembahyang, kok berani ya. Allah. Atau ia tercebur ke dalam larangan-larangan Allah. Cari rezeki punya pasal, paksa nak jumpa klien, bawa pergi kedai minum-minum. Kan ada orang gitu ya. Nak jumpa sama klien, nak check auditnya, dia kasih hotel mahal-mahal. Kemudian ajak pergi makan, ajak pergi sana, pergi sini apa semua. Tak boleh semua tu. Pasal kerjanya berkecimpung, jadi dia berkecimpung dengan orang-orang yang bukan semua tu. Bukan kerja tu namanya ya. Bukan kerja tu, jadi ejen maksiat tu namanya ya. Dia kerja tu tak begitu ya. Nak kerja terpaksa kena bayarkan apa, pasal nak syarikat besar terpaksa kena siapkan suap yang besar. Ada tau nak buat syarikat besar, nak minta kelulusan apa semua. Saya tolong anda, bagaimana bahagian saya? Ada, saya pernah nampak dalam drama lah. Sebab kita tengok drama ya. Betul-betul ada ke tak ada tak tahulah. Rasanya macam tak ada, takkanlah orang sanggup ambil rasuah ya. Rasanya tak ada ya. Dalam drama, saya tolong awak, siapa bantu saya, berapa persen bahagian saya. Sign Allah. Dan kita bilang, apa nak buat, aku nak kena company besar. Siapa yang bilang kau kena company besar? Kau tu goreng pisang, tak payah bayar rasuah, tak payah apa semua. Kalau kau memang tak boleh tidak benda itu, dia minta, kau bagi, tak apa. Kerana agamamu. Kerana perkara itu memang halal. Perkara itu memang aku diperlukan dalam agama. Ada keperluan dari sudut agama. Dan perkara itu memang halal. Hanya orang yang nak meluluskan saja, yang tak nak meluluskan, kau sogok dia. Tak apa. Itu sedekah kata Rasulullah.
kita dah baca ya. Tetapi kalau memang perkaranya tu perkara yang tak perlu dan kau setengah setakat nak mewah-mewah, sampai pun kau yang tawarkan syurga untuk dia, haram, tetap haram. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang memberi rasuah, yang menerima rasuah sama-sama dalam api neraka. Na'udzubillah. Begitu ya. Jadi apa? Jangan ya sampai tercebur dalam perkara-perkara yang haram. Mau menjual, nak jual niaga. Jual niaga apa? Nak jual niaga roti bertangkup. Wah, roti bertangkup. Nak jual roti bertangkup, ada pula yang supply. Awak nak beli daging daripada kami, daging keping untuk roti bertangkup. Tu roti bertangkup. Jual roti bertangkup. Roti dagingnya dibakar kemudian ditangkup. Apa? Burger namanya. Kita bilang roti bertangkup lah. Nak jual roti bertangkup. Sekali ada pula yang supplier. Ini kalau dia beli daging daripada syarikat orang Islam, harganya sekian. Tapi ini ada pula supplier. Ini macam ada halal sedikit. Berapa banyak orang Islam beli? Harganya separuh. Ada orang yang ada harganya sausage itu 1/10 daripada harga yang kalau dia beli yang itu semua. Wah, dia ni pun apa lagi? Gelap mata, dapat untung berapa banyak. Kau kasih orang makan haram. Astagfirullahaladzim ya. Sampai tercebur dalam perkara-perkara yang tak bagus ya. Tak bagus ya. Maka dengan sebab itu ia akan rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat banyak. Allah. Kadang kita baca kitab ni hairan ya. Imam Haddad ni hidupnya 400 tahun dahulu. Dia buta, kampung sekali tau. Kota Tarim tu jangan kata dulu ya, sekarang pun tak adalah sebut-sebut bisnes-bisnes dengan kelab malam ke apa, jauh sekali tak ada ya. Tapi cara dia cakap tu sangat-sangat zahir bagi zaman kita ya. Macam dia cakap tu, kalau kita tak tahu dia orang 400 tahun dulu dengan duduknya kota Hadramaut gitu ya, kita ingat dia orang kita tau. Ingat dia campur gaul dengan ahli-ahli korporat ya. Tak ada tau. Mana dia dapat tahu ini semua ya? Itulah ilmu yang tak berikan laduni ya, pahaman dia tu. Lepas tu wali-wali kan kasyaf. Yang ada tengok muka orang dia boleh baca. Yang dia boleh baca bukan hanya di balik hati orang, di balik dinding, di balik negeri, di balik zaman pun dia boleh baca. Allah Ta'ala berikan mereka pengetahuan. Sedangkan dia buta pulanya. Buta. Orang buta kan pengetahuannya tak nampak. Apa yang orang depankan dia saja dia tahu kan. Dia punya pandangan, dia punya pemandangan tak ada. Pandangan dia sangat luas. Pemandangan mata dia tidak ada. Tapi pandangan mata hati dia sangat luas dan mendalam. Pada salaf telah membahagikan manusia kepada 3 bahagian. Salaf. Kalau sebut salaf siapa ya? Ulama terdahulu daripada kita. Hatta kiai-kiai kita tu salaf kita. Tapi kalau sebut salaf apa kalau kita sebut apa? Ulama salaf dah 300 tahun yang pertama. 300 tahun pertama. Kalau sebut salaf kita, salafus salih, itulah orang sebelum kita, kiai kita, pak imam kita yang dah meninggal dunia tu salaf kita ya. Ulama salaf kita ya. Ulama salaf kita ya. Dah semua kita. Tengok ya dia sebutkan begini ya. Saya teringat tersebut perkataan salaf, saya mesti teringat satu budak orang putih. Orang Britani. Nanti kalau maulid Habib Umar suka dia cakap kat depan. Macam kita panggil kawan-kawan kita cakap kat depan lah. Nanti dia cakap kat depan. Nanti dia bilang, tuan-tuan sekalian, lihatlah bagaimana salaf kita. Lepas dia ceramah, Habib Umar bilang, kau dengar tak tadi dia cakap salaf kita? Salaf dia sebetulnya siapa? Salaf dia koboi tau. Orang putih. Bila salaf dia koboi kan Mak Saleh ya. Tapi dia boleh sebut salaf kita pulanya. Habib boleh sebut salaf kita. Dia betul, memang salaf dia. Dengan masuk Islam, jadilah salaf. Dengan masuk Islam, jadilah salaf kita. Segala orang-orang ulama' jadi salaf kita. Koboi-koboi itu bukan salaf dia. Salaf dia ialah alim-alim ulama' dengan masuk Islam. Kau dengar dia cakap tadi. Dia bilang salaf kita. Salaf dia ke? Habib Umar bilang. Salaf dia tu orang putih tu sana. Lah, dia dah masuk Islam, dia sebahagian pada kita. Maka boleh disebut itu salaf dia. Memang salaf dia. Memang salaf dia begitu ya. Kalau salaf kita siapa ya? Kiai-kiai kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita ya. Berkata salaf yang saleh ya. Manusia terbagi kepada 3 bahagian. Seorang yang sentiasa sibuk dengan kerja-kerja untuk akhirat sehingga tidak ada masa lagi untuk menguruskan kerja-kerja dunia. Orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang berjaya. Berjaya ya, bukan tak berjaya. Orang ini kau jangan bilang kau malas ya. Dia hatta tak ada rezeki pun dia terima ya. Tapi biasanya bukan tak ada rezeki, bahkan dia punya rezeki lebih-lebih pada orang lain. Lebih banyak daripada orang lain ya, orang gini. Kau jangan bilang dia pemalas ya. Kita jangan contoh, kiai kita tak kerja kok. Dia lain, kau lain.
Habis cerita. Kita kategori lain, dia kategori lain, ya, begitu ya. Ini orang-orang berjaya dan tak semestinya dia kaya. Kadang-kadang memang miskin, kadang-kadang memang sempit kehidupannya dan dia tak kisah. Berjaya tu namanya. Berjaya, ditawan agamanya sesungguh-sungguhnya, dalam dia dikawal dengan sebaik-baiknya, ya. Yang ada bahkan kaya walaupun tak ada kerja, datang rezeki. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap hari sembelih unta seekor. Siapkan roti 800-900 orang kena makan. Kadang-kadang sembelih unta 2 ekor. Sebab unta tak boleh sembelih 1 ekor setengah. Ya tidak. Satu masih ada daya lagi datang ramai. Sembelih lagi 2 ekor. Unta berapa? Unta ya unta. Zaman dulu baik, zaman sekarang baik ya unta. Dia mahal namanya harganya. Zaman dulu baik, zaman sekarang baik. Unta ya mahal. Macam mana pun lagi mahal pada kambing. Betul tak? Jadi sembelih begitu. Dan dia masuk office. Tak ada. Ada ladang kebunnya biasa aja. Tapi hasilnya datang sendiri, ya. Akan dicurahkan, ya. Yang kedua, seorang yang senantiasa sibuk dengan kedua-dua kerja dunia dan akhirat. Orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beriktisad, iaitu berekonomi, kerja tapi ada waktunya untuk ibadat, kerja tapi ada waktunya untuk kuliah, ya. Tengok ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, ya, kita bukan toke-toke besar, ya. Ada yang ada toke jugalah, yang ada tak sebesar sangatlah. Tapi boleh juga duduk kuliah, boleh juga begitu, ya. Yang ada toke lebih besar pada kita tak pernah ada kuliah tau. Kesian, ya. Dah lewat malam kita kerjanya dari dia masih bincang dengan klien. Jadi bagaimana projek kita? Jadi macam mana? Jadi agaknya gini dah caranya. Orang drama agaknya. Malam balik aja buka filenya tengok. Pagi saja besok nak meeting tender, minum air pun sambil teguk saja. Kesian, betul-betul kita bilang kayak kuli batak. Yang ada kalau laki-laki tak apa. Kalau muda tak apa, dah tua. Laki-laki tak apa, perempuan dan nenek-nenek masih kena gitu. Alah, kesiannya masa akhir. Kesian. Diberi pandang kita macam hina tau. Ini tak pandai, tak ada produktif. Hidup tidak tahu manfaatkan peluang untuk meningkatkan diri. Meningkat kau bilang, ku semangat. Daripada kita dengan orang-orang yang bangsa asing, biar diri sama tinggi, duduk sama rendah. Barang dijauhkan. Aku tak nak diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang yang katik-katik. Aku nak diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang yang tinggi. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kiai-kiai, tuan-tuan guru. Itu tinggi. Yang kau bilang sebab itu bukan tinggi, rendah lagi. Kau nak suruh diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang yang pendek? Aib. Tak mau, ya. Na'udzubillah. Itu namanya keblinger. Na'udzubillah. Tahu keblinger? Keblinger tu keliru. Kalau bahasa Kedahnya keblingyak agaknya lah. Kalau dikedahkan lah, ya. Tak tahu, kita bilang keblinger dia, begitu. Dan dirasa dia betul tau. Dia rasa kita ni pemalas semua. Rasa kita asyik nak menada, minta bantuan aja. Sedapnya cakapnya. Allah. Minta subsidi, minta bantuan. Ada dia begitu. Tengok kami. Suka tingkau lah. Yang salahnya pada tahu. Dah dia gitu, kita dipaksa ikut pattern dia tau. Allah, ya. Ya seenakmu. Sakarapmu. Aku tak nak. Pada aku benda tu tak ada nilai. Ya. Allah. Jadi orang yang berekonomi, ada kerja tapi ada khidmatnya. Yang ketiga, seorang yang sentiasa sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak dipedulikan urusan akhiratnya. Orang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri ataupun yang membinasakan dirinya. Maka tidak ubahlah keadaannya itu seperti kuli batak. Itu kita tambah. Kalau kitab tak ada. Gitu, ya. Kayak kuli batak. Itu dah kitab tak ada, kita tambah sedikit, ya. Kayak kuli batak. Orang Batak yang bukan Islam kan tak sembayang. Jadi dia kerja sampai malam. Orang kita bilang kok kayak kuli batak, tak ada nampak berhenti sembayangnya, ya. Allah, na'udzubillah, ya. Tugas si pekerja. Pekerja amanah. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang, ya. Tugas pekerja macam mana? Tugas pedagang macam mana, ya. Nanti tengok adab-adab niaga macam mana. Adab-adab niaga, ya. Allah. Jangan lupa, ya. Di situ ada satu tau. Di situ ada, kalau nak buat graf perniagaan, ini kita ajarlah. Kalau orang-orang ahli ekonomi, kita mengajar. Tak apa, kita gunakan perkataan mengajar. Iaitu apa? Kalau nak niaga, tengok keperluan asasmu berapa. Kau meniaga kan hasilkan duit. Hasilkan duit kan untuk keperluan. Dah cukup keperluan semua, kasih peluang niaga pada orang lain.
Kau dah lebih pada mewah. Satu keperluanmu. Satu tengok keuntunganmu, kau perlukan begitu banyak. Tengok kemudian apa rugi yang kamu tak dapat. Ibadatmu semua ya. Ibadatmu. Satu lagi faktor yang kau kena tengok ialah apa tahu? Di situ kau kena tengok cost price, harga. Kemudian kau tengok harga jualannya berapa. Kemudian kau tengok keuntungannya. Kau jangan lupa satu faktor lagi. Faktor penting dalam niaga, barakah. Itu yang kalau ada, walaupun keuntungan kau hanya margin saja, hanya di atas sedikit daripada modalmu, tapi dengan barakah dia boleh kekal lama dan dia akan naik slowly, plus naik amalmu, naik takwamu, plus terpelihara dosamu. Itu kalau ada yang faktor barakah, jangan lupa. Tetapi kalau tak ada faktor barakah, wah, perniagaanmu naik tinggi, kamu lupa umurmu turun bawah. Kamu lupa daganganmu boleh jatuh. Kamu lupa modal satu kehidupanmu bukan hanya untuk perniagaanmu yang begini. Kamu lupa pada dalam waktu yang sama ibadatmu sedang merosot menjunam ke bawah. Jadi dalam niaga jangan lupa faktor barakah sangat penting. Faktor barakah. Tengok bincang-bincang sama ahli nasihatnya begini-begini. Bagaimana? Oh kalau begini, kalau kita buka di sini dah tentu banyak orangnya sebab dia dipekan begini-begini. Kalau kita berniaga dari pukul sekian kita jangkakan dapat untungan sekian-sekian. Berdasarkan pengalaman kita buka pasar raya di sini begini-begini semua. Baik, dan di sini mana barakahnya? Di sini barakahnya kurang sikit sebab kelilingnya banyak kelab malam. Di sini barakah. Kenapa? Tempatnya banyak kiai-kiai. Jadi pelanggan kita banyak akan kiai-kiai umpamanya ya. Buka yang di sini. Nak buka mekanik kereta pun, bengkel. Nak buka car wash pun. Di sini tempatnya bagus begini-begini apa semua. Ada barakah, nampak tak ada barakah sebab orang ni sombong-sombong. Jangan ambil. Di sini keretanya buruk-buruk. Tapi yang pelanggannya banyak kiai-kiai, orang-orang kampung, orang-orang petani-petani yang kita bilang tadi hasilnya bagus semua tu ya. Ada nampaknya sini barakahnya tinggilah. Saya nak buka yang di sini. Jangan lupa faktor barakah. Faktor barakah tu yang tinggi. Barakah tu apa? Dengan sedikit dapatan akan dapat banyak kelimpahan anugerahnya daripada Allah Ta'ala. Itu nama barakah. Jangan lupa, itu orang belajar ekonomi ada tak barakah? Tak ada. Tak ada, sayang. Dia tak, profesornya tak ajarkan betul-betul. Maknanya profesornya tak profesor lah namanya. Patut kena taruh. Today we are going to our lecture today. We would like to discuss about the term barakah. Make sure in your business you must have that barakah. Tak ada. Itu orang belajar tak ada ya. Tak ada. Ini orang belajar ekonomi ini semua ni ya. Tak ada ya, tak ada kesian lah maknanya. Nasib baik alhamdulillah. Jadi apa yang ilmu yang ada kita bilang tak, bukan kita bilang tak berguna, alhamdulillah berguna. Plus inti dapat tahu barakah, inti masukkan dalam silibus inti. Jadi inti cemerlang. Ingat ya, kita tak bilang kerja doktor tak guna, kerja accountant tak berguna, kita tak bilang engineer tak berguna. Semuanya berguna. Jadi tak berguna kalau kau tak ada ilmu agama. Kalau kau ada ilmu agama, kau masukkan faktor takwa, kau masukkan faktor ikhlas, kau masukkan faktor khidmat, kau masukkan faktor barakah. Jadilah ilmu-ilmu engineermu tu tinggi. Jadilah ilmu kedoktoranmu itu mulia. Jadilah ilmu accountingmu itu, nanti kita nak pakai accountant zaman Mahdi. Nak kira kewangan, nak kira apa semua. Banyak nak pakai semua itu. Sangat-sangat berguna. Kena masukkan faktor-faktor ni. Yang anda tak belajar sana, anda belajar dari agama, anda masukkan. Dan jangan buang anda punya ilmu yang anda dah tuntut. Tapi masukkan faktor-faktor yang tak diajar di sekolah anda dulu. Begitu. Wallahu alam bisawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.